Example number 24. अतिवलय x square upon a square plus y x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 ના x0 y0 બિંદુ આગળ સ્પર્શક તથા અભિલંબના સમીકરણ મેળવો. x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. x ની સાપેક્ષ વિકલન 2x upon a square minus 2y upon b square into dy by dx is equal to 0. 2 common, 0 બાજુ 0 upon 2. 2x upon a square, x upon a square આ બાજુ આ માઈનસ અને એનો માઈનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે y upon b square into dy by dx is equal to x upon a square. Therefore dy by dx is equal to b square into x upon a square into y. x0 y0 વક્ર પરનું બિંદુ છે એવું આપેલું છે આપણને. Therefore સ્પર્શકનું ઢાળ is equal to dy by dx at x0 y0 is equal to b square into x0 upon a square into y0. ઢાળ અને બિંદુ x0 y0 આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y0 x0 y0 આગળ આપણે સ્પર્શકનું સમીકરણ મેળવવાનું છે એટલે y minus y0 ઢાળ b² upon b² into x0 upon a² into y0 into x minus x0. આ બાજુથી y0 છેદમાંથી અંશમાં લઈ જઈને આ બાજુ b² અંશમાંથી છેદમાં લઈએ. આવી y0 અને b² ની ગોઠવણી કેમ આવી કરી આગળ એનું કારણ બતાવીએ. y0 into y minus y0 upon b² is equal to x0 upon a² into x minus x0. y0 minus y0 square upon b² દરેકના છેદમાં અલગ પાડી દીધા. x into x0 upon a square minus x0 square upon a square. x0 square upon a square આ બાજુ લાવું છું. x0 square upon a square minus y0 square upon b square is equal to x0 upon a square minus y0 upon b square. परंतु x0 y0 ए x² upon a² minus y² upon b² is equal to 1 પર છે. આ બિંદુ આ વક્ર પર છે એનું સમાધાન કરે એટલે કે x is equal to x0 અને y is equal to y0 મૂકી દો તો x0 square upon a² minus y0 square upon b² is equal to 1. એટલે આની અંદર x0 square upon a² minus y0 square upon b² is equal to 1 મૂકી દઈએ અને નંબર 1 આપી દઈએ. એક પરથી x0 upon a² minus y0 square upon b² is equal to 1 એટલે અહીંયા 1 મૂકી દઈએ. Therefore 1 is equal to x0 upon a² minus y0 upon b². Therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ x0 upon a² minus y0 upon b² is equal to 1. આપણે x0 square upon a² minus y0 square upon b² is equal to 1 ની ગોઠવણી કરવા માટે અહીંથી y0 અંશમાં લઈ ગયો અને b² છેદમાં લાવ્યો. બીજું કોઈ જ કારણ નથી આનું.
કારણ કે એવું ગોઠવણી કરવાથી x0 x02 upon a² અને -y02 upon b² બને એટલા માટે આપણે અહીંથી આ બાજુ છેદમાંથી y0 આ બાજુ લઈ ગયા આ બાજુ અંશમાંથી b² છેદમાં લાયા આ થયું સ્પર્શકનું સમીકરણ હવે અભિલંબના સમીકરણ માટે આટલું આપણે સ્પર્શકના ઢાળ આનું વિકલન કરીને સ્પર્શકનો ઢાળ મેળવવો પડશે therefore અભિલંબનો ઢાળ is equal to આનો વિરોધીને વ્યસ્ત -a²y0 upon b² into x0 અને બિંદુ x0 y0 આગળ અભિલંબનું સમીકરણ શોધવાનું છે therefore અભિલંબનું સમીકરણ y y0 આ અભિલંબનો ઢાળ is equal to -a²y0 upon b²x0 into x minus x0 આના બધું છેદમાં લઈ દઈએ y minus y0 upon a² into y0 is equal to minus x minus x0 upon b² into x0 આ પદ આ બાજુ લઈ લઈએ therefore x minus x0 upon b² into x0 plus y minus y0 upon a² into y0 is equal to 0 જે અભિલંબનું સમીકરણ છે Example number 25. वक्र y is equal to under root 3x minus 2 અને આ રેખા 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 ને સમાંતર સ્પર્શકોના સમીકરણ શોધો dy by dx is equal to 1 upon 2 root 3x minus 2 આ થયું રૂટનું વિકલન અંદરના વિધિનું વિકલન બાકી એટલે 3 therefore સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to dy by dx at xy અહીંયા બિંદુ નથી આપણે xy લો અથવા આને ઢાળ કહી દો 3/2 into under root 3x minus 2 रेखा 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 नो ढाल અને m1 કહી દઈએ નો ઢાળ m2 minus a by b પ્રમાણે -4 upon -2 is equal to 2 परंतु स्पर्शक ए रेखा 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 ने समांतर છે સ્પર્શક આ રેખાને સમાંતર છે એટલે કે સ્પર્શકનો ઢાળ અને આ રેખાનો ઢાળ સમાન થાય therefore m1 is equal to m2 therefore 3 upon 2 into under root 3x minus 2 is equal to 2 9/4 is equal to under root 3x minus 2 બંને બાજુ વર્ગ કરીને x ની કિંમત શોધી કાઢીએ 3/4 4 આ બાજુ છેદમાં √3x - 2 આ બાજુ બંને બાજુ વર્ગ કરતા 9/16 is equal to 3x minus 2 3x is equal to 9/16 plus 2
3x is equal to 32 plus लसा लिए 32 plus 9 41 upon 16 x is equal to 41 upon 16 x મળી ગયા આ x ની કિંમત આ વક્રમાં મૂકી દઈએ એટલે y મળશે આમાં ના મુકાય આ રેખાને સમાંતર કીધો છે સ્પર્શક એટલે આમાં ના મૂકી શકાય વક્રમાં જ મુકાય x is equal to 41 upon 16 a y is equal to root 3x minus 2 માં મુકતા y is equal to under root 3 into 41 upon 16 minus 2 is equal to 3x minus 2 under root 12 minus 48 upon 16 32 12 121 minus 32 upon under root 16 is equal to 121 minus 32 upon 16 એટલે આ થશે 121 minus 32 11 1 9 11 8 48 આવશે અહીંયા આગળ 48 સોરી 3 upon માં એટલે 41 upon 48 41 upon 48 એટલે આ થશે cancel 16 41 upon 16 minus 2 is equal to 41 minus 32 upon 16 under root 9 upon 16 is equal to 3 upon 4. Okay. Therefore, स्पर्श बिंदु 41 upon 48 3/4 અને ઢાળ 2 કારણ કે આ રેખાને સમાંતર છે એટલે અહીંયા x ની કિંમત મૂકશો તમે 41 upon 48 આમાં તો પણ ઢાળ તમને 2 જ મળવાનો છે કારણ કે સ્પર્શકનો ઢાળ અને આ ઢાળ સમાન છે અને ઢાળ n is equal to 2 therefore સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 m x minus x1 y 4y minus 3 upon 4 2 into 48x minus 41 upon 48 24 4 આ સાઈડ હશે એટલે આ બાજુ 6 આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય 24y minus 18 is equal to 48x minus 41 બધું આ સાઈડ લઈ જઈએ 48x minus 24y minus 23 is equal to 0 અહીં આગળ 3 upon માં લઈ જવાના બાકી રહી ગયા હતા એટલે 41 upon 48 થાય અને x ની કિંમત 41 upon 48 મૂકી દીધી આમાં એટલે y મળી ગયા example number 26 y is equal to 2x square plus 3 sin x ને x is equal to 0 આગળ દોરેલા અભિલંબનો ઢાળ શોધો આનું x ની સાપેક્ષ વિકલન dy by dx is equal to 4x plus 3 cos x સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to dy by dx
at x is equal to 0 में x is equal to 0 મૂકી દઈએ 4 into 0 plus 3 into cos 0 is equal to cos 0 1 3 therefore અભિલંબનો ઢાળ is equal to minus 1/3 minus 1/3 એટલે d વિકલ્પ આવશે આનો અને સ્પર્શકનો ઢાળ શોધી કાઢે x is equal to 0 આગળ એ જે ઢાળ મળ્યો સ્પર્શકનો વિરોધીને વ્યસ્ત કરી નાખ્યો. એક્ઝામ્પલ નંબર 27 y² is equal to 4x ના ખાલી જગ્યા બિંદુ આગળનો સ્પર્શક y is equal to x plus 1 છે. y² is equal to 4x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા 2y into dy by dx is equal to 4 therefore dy by dx is equal to 4 upon 2y પરંતુ y is equal to x plus 1 એ સ્પર્શક છે જેનો ઢાળ 1 છે અને y is equal to mx plus c સાથે સરખાઈને ઢાળ શોધી શકાય અથવા x minus y plus 1 is equal to 0 સ્વરૂપમાં y ને આ સાઈડ લઈ જાઓ x minus y plus 1 is equal to 0 સ્વરૂપ પરથી ઢાળ minus a by b પરથી પણ ઢાળ શોધી શકાય. અહીં y is equal to mx plus c સ્વરૂપ સીધું આપ્યું છે m is equal to 1 આ સ્પર્શકનો ઢાળ છે અને સ્પર્શકનું સમીકરણ તો આપણને આપી દીધું છે ફક્ત સ્પર્શ બિંદુ જ શોધવું છે. આ સ્પર્શકના સમીકરણ પરથી એનો ઢાળ શોધી કાઢ્યો એટલે આ બેને સરખાઈ શકાય બરાબર. અને સમાંતર ના સમજો સરખાવું છું એટલે આ સમાંતર નથી. અહીંયા એવું કહી દીધું છે વક્રના ખાલી જગ્યા બિંદુ આગળનો સ્પર્શક આ છે તો એ બિંદુ આપણે સ્પર્શ બિંદુના યામ શોધવાના છે. therefore 2 upon y is equal to 1 therefore y is equal to 2 y is equal to 2a y square is equal to 4x માં મુક્તા 2 square is equal to 4x therefore x is equal to 1 therefore માંગેલ બિંદુ 1 2 x એમ 1 છે y એમ 2 એટલે 1 2 બિંદુ એ વિકલ્પમાં આવશે. અહીંયા સ્પર્શકનું સમીકરણ આપી દીધું છે ફક્ત સ્પર્શ બિંદુ શોધવાની છે. dy by dx પરથી આપણે xy બિંદુ આગળ ઢાળ મળી ગયો. આ સ્પર્શક છે એના સમીકરણ પરથી ઢાળ મળ્યો. આ બંને એક જ કહેવાય એટલે મેં સરખાઈ દીધા. અહીંયા એના પરથી y શોધ્યા y ની કિંમત આમાં મૂકી દે સ્પર્શ બિંદુના આયામ મળી ગયા. આસન્ન મૂલ્ય એપ્રોક્સિમેટ વેલ્યુ આસન્ન મૂલ્ય શોધવાનું સૂત્ર f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x into f dash x જ્યાં delta x x માં થતો સૂક્ષ્મ ફેરફાર છે. એક્સરસાઇઝ 6.4 વિકલિતના ઉપયોગથી નીચેના આસન્ન મૂલ્ય 3 દશાંશ સ્થળ સુધી મેળવો. પહેલા તો આસન્ન મૂલ્ય શોધવામાં એક વિધેય બનાવવાનું. તો એ વિધેય f of x is equal to root x f of x is equal to root x એનું વિકલન કરવાનું f dash x is equal to 1 upon 2 root x. આપણે root 25.3 નું આસન્ન મૂલ્ય શોધવું છે તો 25.3 is equal to 25 plus 0.3 is equal to x plus delta x. 25.3 25 plus 0.3 આ 25 નું ઇઝીલી સ્ક્વેર રૂટ નીકળી શકે છે એટલે 25.3 ને 25 plus 0.3 લખ્યા એટલે સૂક્ષ્મ તફાવત 0.3 છે ડેલ્ટા x 0.3 છે. x is equal to 25 અને ડેલ્ટા x is equal to 0.3. હવે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ આપણે. એમાં f of x plus delta x f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x
into f dash x. આમાં આપણે ઈઝીલી વર્ગમૂળ નીકળી શકે એ રીતે અહીંયા સંખ્યા લેવાની એટલે 25 ને ઈઝીલી વર્ગમૂળ નીકળી શકે એટલે 25 plus 0.3 f of x એટલે 25 delta x 0.3 f x is આમાં x is equal to 25 અને delta x એટલે 0.3 મૂકી દઈએ f of 25 plus 0.3 into f dash 25 f of 25 plus point વિધેય fx એટલે આ થયું f of 25.3 is equal to f of 25 plus 0.3 into f dash 25. હવે વિધેયમાં x ની જગ્યાએ 25.3 મૂકી દે વિધેયમાં x ની જગ્યાએ √25.3 વિધેયમાં x ની જગ્યાએ 25 એટલે √25 plus 0.3 into f dash 25 f dash આરો f dash x માં x ની જગ્યાએ 25 1/2 into √25 is equal to 5 plus 0.3 upon 2 into 5 is equal to 5 plus 0.03 is equal to 5.03. અને વિકલનના ઉપયોગથી આપણે આસનનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપવાનું નથી. ડાયરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટરથી તો ગણી શકાય છે √25.3 બરાબર. પણ કંઈક સામાન્ય તફાવત આવશે એના જવાબ અને આના જવાબમાં. આપણે આ સૂત્ર યાદ રાખો f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x into f dash x. આપણને જેની કિંમત શોધવાની છે એના માટેનું વિધેય બનાવો સ્ક્વેર રૂટ f of x is equal to square root x એનું વિકલન f dash x is equal to 1/2 root x. 25.3 is equal to 25 plus 0.3 લખીએ જેથી 25 નું ઈઝીલી વર્ગમૂળ મળી શકે અને આ સૂત્રની અંદર આપણે x અને delta x ની કિંમત મૂકી દીધી. આ f of 25.3 વિધેયમાં x ની જગ્યાએ 25.3 વિધેયમાં x ની જગ્યાએ 25 અને f dash માં x ની જગ્યાએ 25 મૂકી દીધા અને સાદુરૂપ આપી દીધું. सेकंड एग्जांपल √49.5 विधेय बनाइए fx is equal to root x f dash x is equal to 1/2 root x 49.5 is equal to 49 plus 0.5 કારણ કે 49 નો ઈઝીલી સ્ક્વેર રૂટ મળી શકે છે એટલે 49.5 ને આ રીતે 49 plus 0.5 આ 0.5 સૂક્ષ્મ તફાવત છે x plus delta x x is equal to 49 અને delta x is equal to 0.5. f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x into f dash x. આ સૂત્રની અંદર x is equal to 49 અને delta x is equal to 0.5 મૂકી દઈએ. f of 49 plus 0.5 is equal to f of 49 plus 0.5 into f dash 49. f of 49.5 is equal to f of 49 plus 0.5 into f dash 49. વિધેય f માં x ની જગ્યાએ 49.5 under root 49 plus 0.5 f dash માં x ની જગ્યાએ 49 એટલે 1/2 root 49 is equal to 7 plus 0.5 2 into 7 14 is equal to answer આવશે 7 plus 0.035 is equal to 7.035. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 અહીંયા વિધેય બનાવીએ આપણે
√0.6 નું આસન્ન મૂલ્ય શોધવું છે તો વિધેય f of x is equal to √x આ રૂટ આપ્યું છે એટલા માટે અને f dash x is equal to 1/2 √x 0.6 is equal to આનું ઇઝીલી વર્ગમૂળ નીકળી શકે એવી સંખ્યા વિચારીએ 0.6 ની વધુ નજીક તો 1 - 0.4 is equal to x plus delta x x is equal to 1 અને delta x is equal to -0.4 એટલે સૂક્ષ્મ તફાવત કોઈવાર પ્લસમાં પણ હોઈ શકે અને કોઈવાર માઈનસ હોય કોઈવાર બાદબાકી પણ કરવી પડે આપણે એટલે delta x is equal to -0.4 અહીંયા પ્લસ એટલે આપણે -0.4 આગળના બે એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા પણ પ્લસ લીધું હતું એટલે આપણે delta x પ્લસમાં આવ્યું હતું આમાં 1 -0.4 કરવું પડ્યું એટલે કારણ કે 1 નું ઇઝીલી વર્ગમૂળ આની નજીકની સંખ્યામાં 0.6 નું 0.6 ની નજીક ની સંખ્યા 1 નું ઇઝીલી વર્ગમૂળ મળે છે એટલે 1 - 0.4 એટલે 0.6 આવે એટલે સૂક્ષ્મ તફાવત નેગેટિવ માં આવ્યો તો સૂત્ર પ્રમાણે x delta x is equal to f of x plus delta x into f dash x આમાં x અને delta x ની કિંમત મૂકી દઈએ f of x is equal to 1 delta x is equal to 0.4 1 minus 0.4 f of 1 plus delta x minus 0.4 into f dash 1 આ થયું f of 0.6 is equal to f of 1 minus 0.4 into f dash 1 વિધેયમાં x ની જગ્યાએ 0.6 મૂકી દઈએ એટલે √0.6 x is equal to 1 મૂકી દઈએ વિધેયમાં √1 minus 0.4 into f dash x માં x is equal to 1 મૂકી દઈએ એટલે into 1/2 1 નું સ્ક્વેર રૂટ 1 minus 0.4 upon 2 is equal to 1 minus 0.4/10 એટલે 0.2 થશે is equal to 0.8